नाम जपना ही है। वे प्राणी तो आयो लाहा लैन, लगा कित कफकड़ी सब मुक्ति चली रहन। रैन गवाई सोई कह, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। ये सानू मनुखा जन्म बहुत कीमती मिले तो इनू आप कौडिया के भाव नहीं गवाना। सो भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हुण बेनती करा, साडे विच ढाडी रणजीत सिंह जी पहुँचे हैं। उन्होंने तो पहला भाई सुखदेव सिंह जी भौर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर साहबान पहुँचे हैंगे, वो आप जी मुखातब होंगे, क्योंकि ये जदों भी सिख पंथ विरोधी कोई कार्य श्रोमणी कमेटी करती सी तो ये हमेशा अगे होके उसका विरोध करते सी। तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। इत्थे संगतां समेत पहुँचे हैंगे। तो इन्हों तो बाद भाई रणजीत सिंह जी मोड़ मंडी वो आप जी नूं वारां द्वारा निहाल करनगे। आओ पौर साहब पासों आपां विचार सरवण करिए जी। तो जड़ियाँ संगतां इधर उधर घूम रही उन्होंने बेनती है कि आपां पंडाल दे विच बैठीए ताकि आपां जो सतगुरां दी अमृत दी बाणी अते गुरु विचारा हो सरवण कर सकीए। धन्यवाद करा मैं श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसायटी गुरुद्वारा सिंह शहीदां दी बीबियां ने आके अमृत वेले इत्थे जाप कीर्तन किया, तो उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पिंड रतक हरियाणा करनाल तो ਉਹ राशन ਅਤੇ देसी घ्यो लैके आए। बस हर एतवार ਜਾਂ बार-बार ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आओ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गरीब नवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पवित्र चरणों में विराजमान सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह का कोटान कोट शुक्र है जिन्हां दी किरपा द्वारा बापू सरदार गुरचरण सिंह जी वालों अपने कौमी हकों की खातर लगा होया मोर्चा उन्हां दे सहयोगियां ते संगत की किरपा सदका गुरु की बख्शिश सदका निर्विघन चढ़ती कला वाल नूं वध रहा। इस तो पहला कि मैं अपनी बेनती दे शब्द तुहाडे नाल सांझे करां, उन्हां महान कौमी योद्धियां नूं उन्हां दीयां सेवावां नूं सीस झुका के प्रणाम करदा जिन्हां ने अपनियां जवानियां कौम दे लेखे लाईं, जिन्हां ने कौमी अणख ते गैरत नूं कायम रखण दी खातर अपने कौमी विरसे नूं समझदियां होयां अपने पंथक फर्ज अदा कीते। उन्हां नूं किसी गल दी शायद चिंता भी नहीं कि असीं बंदी सिंह असी रिहा हो जावांगे, घरां नूं जावांगे। ये चिंता तो सानू है। ये चिंता जिहड़े उन्हां नाल प्यार करन वाले वो कर रहे ने कि जे असी माड़ी जी गल कोई करते हैं तो सानू ये कह दिता जाता भारत के हुक्मरानां वालों कि ये साडे नाल रहना नहीं चाहते, अलग होना चाहते। तो असी जदों सवाल करते हैं बई दसो तुसी खुद मानते हो इस मुल्क की आज़ादी में सब तो वध सिर लगे ने, सब तो वध फांसियां ते गुरु के सिख चढ़े। जे मुल्क की वंड हुई सब तो वध उजाड़ा साडा होया। जे मुल्क की वंड हुई सब तो बड़ा कतलो गारत साडी हुई। साडियां भैणां धीआं दियां पत्तां रुल गईयां, साडियां जमीन जायदादां सब कुछ बर्बाद हो गया। ते मुल्क के आज़ाद होने तो बाद भी तुसी ते आज़ादी का निग मान रहे हो।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਲਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਉਨੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਤੇ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮਾਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਗੜੀਆ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ RSS ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਲੂਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਿਆਨੰਦ, ਸੀਮਾਨੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ MP ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁਟਾਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਐਸੀਆਂ ਅਣਖੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਸਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨੀਝ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੁੱਕਲ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੜਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਤਹਿਤ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੜਾਈ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, 40 ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਨੇ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਕਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਕੌਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਗਿਆ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਜਾਂ ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪੈ, ਸਤੀ ਕੇ ਸਾਂਚੇ ਭਾਂਡੇ। ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੱਦਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਸੇਵਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਸੇਵਾ, ਕਾਰਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ MP ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਲਵੇ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਬਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ। ਲਹੂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਫ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਨ, ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀਲਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ, ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਖੀ ਜਾਈਏ। ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਗੋਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਟੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਰਨਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਜੋਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਦੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝੁਕਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਣਗੀਆਂ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਰੁੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰੁੜਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਕਤ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਚਾੜ ਦਈਏ, ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਚਾੜ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਜਿਹੜੇ 500 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੀਲਾ ਧੌਣ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬੋੜੀ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੌਰ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ ਠਿੱਕੀਵਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੌਜਪੁਰ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ 50 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, गुप्त सेवा 100 रुपये, जगशान सिंह 100 रुपये, स्वर्ण सिंह 100 रुपये, गुप्त सेवा 100 रुपये, इकबाल सिंह 200 रुपये, गुप्त सेवा 100 रुपये, रणजीत सिंह 500 रुपये, गुप्त सेवा 100 रुपये। इस तरह ही गुप्त सेवा 1000 रुपये, गुरमीत सिंह कपूरथला 2100 रुपये, हरकरणवीर सिंह चंडीगढ़ तो 500 रुपये, घुड़ुआ तो बाबा बचन सिंह जी दिल्ली वाले 500 रुपये, सुखदेव सिंह भौर जी SGPC मैंबर 31000 रुपये, गुप्त सेवा 200 रुपये, गुप्त सेवा 500 रुपये। तो 13 कला अमृतसर साहब तो संगत आई है, उन्होंने वालों 20000 रुपये की सेवा की गई है। सो उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाल राशन तो संगत लैके आए हैं, सो इन्होंने वीरों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਓ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ नहीं वाहिगुरू वाहिगुरू
जिनको दाओ बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सार बाणी के सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे। गुरु की साथी बाजी साध संगत जी हो, एक बारी सारे आपो अपनी रसना पवित्र करो। कलगीधर दशमेश पिता ने जो फतेह दा जित दा नारा बख्शिया है, सारे आपो अपनी रसना ते ले आओ। कोई भी मुख बांझा ना रहे सारे गज बज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी बड़े भागां वाले हो जो सतगुरां दे चरण कमल परसन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। साडे जो नौजवान जेलों दे विच बंद ने, जिन्हां ने जेलों दे विच जवानियां लगा दित्तियां, सत्कारयोग बापू जी गुरचरण सिंह जी उन्हां वल्लों जो ये मोर्चा आरंभ किया गया है, सारी ही संगत का धन्यवाद किया जाता है जो इस मोर्चे को समर्थन दे रहे हो। एक बेनती मैं अपने प्रोग्राम तो पहला सारे जरूर कर देवां बई मां फुट के पानी दे विच गल दे, सुनने वाली गल है। मां फुट के पानी दे विच गल दे, फुटा फुट के आपा गवाउंदियां ने, पौ फुटे हनेरे दा नास हुंदा, फुट फुटियां दही रड़काउंदियां ने, टिंडे फुटे कपाह दे चुगे जांदे, टिंडे फुटे कपाह दे चुगे जांदे, मुछां फुट हंकार लियाउंदियां ने, पर जेड़ियां कौमां विच दिलबरा फुट पै जाए वो कौमां भी गर्क हो जांदियां ने। बई तुहानू जिन्ने भी मोर्चे वाले आए हैं, किसी भी जथेबंदी दे नाल चाहे किसी का भी संबंध है, कि मैं बेनती करा तुहाडे विच बहुत सारे लोग एजेंसियां दे शामिल होए हुए ने, जेड़े किसी ना किसी तरीके दे नाल तुहानू पाड़ना चाहुंदे ने। ते इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है, सारे सचेत होके बापू जी का साथ देना है। आपां ने साडे चाचा जी ने एक गल लिखी है, वो कहंदा व्यापार तां गया साडा भंग दे पहाड़े, हुण बिरला भी चलिया ते टाटा भी जांदा है। डालवीए सेठ दे कई साथी चले जिन्हां दे नाल सेठ बाटरा भी जांदा है। करदे ने लोकी मुनाफे दीयां गल्लां, पर गरीबां दे हत्थां चों तां घाटा भी जांदा है। कित्थे ने दसो गज गज दियां हिक्कां हिक्कां ते गईयां, हुण गाटा भी जांदा है। भाषा दे झगड़े ने बन दिता रगड़ा, चंडीगढ़ शिमला सपाटा भी जांदा है। फ्रूट दियां गल्लां दा दसो की फायदा, अज आलू गंढे गोभी टमाटा भी जांदा है। वीर दियां मुच्छां नूं हरी जगवीर की आखे, वीर दियां मुच्छां नूं हरी जगवीर की आखे, अज तां मुन्नी दा झाटा भी जांदा है। असी सिੱਖੀ तो भी दूर होंदे जा रहे हैं। सिੱਖੀ कोई हो जही है। इथों असी अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर लगे हाँ। कलगीधर दशमेश पिता दे 2 लख ते जिगर ठंडे बुरज दे विच, जिथे फतेहगढ़ साहब की धरती है, सरहंद दे विच सूबे खान वजीद दी कैद दे विच हन। साध संगत जी शायर कहंदा भी नंगी धरत ते लेट के जिस्म नंगे, नंगी धरत ते लेट के जिस्म नंगे, नंगी तेग जेड़ा पहरेदार खड़ा सी बाहर, नंगी तेग ते पौधी रात नंगी, नंगी धरत ते लेट के जिस्म नंगे, नंगी तेग ते पौधी रात नंगी, कदे रोणगे खान मलेरिए भी जदों जंग दी होवेगी बात,
नंगी मुकन वाली है जुल्म दी रात काली होण वाली है धर्म प्रभात नंगी। ठंडे बुरज दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा जी बाबा राजा सिंह जी वो अपनी फौजां दे नाल दीवान दे विच आए ने। बहुत वड्डा योगदान है भी इन्हां सिंघां दा। सो आओ अपना ध्यान कलगीधर दशमेश पिता दे परिवार वाल लेके जाओ। पहली पेशी वाले दिन साहबजादियां नूं नीहां दे विच खड़ा के लोभ लालच दिते गए, धमकियां दित्तियां गईयां। कलगीधर दे शेरां ने सारे लोभ लालच जुत्ती दी नोक दे उत्ते ठुकरा दिते। बेशक सबर अजमाया चंद लोकां इत्थे जबर वाले भी कहते बड़े हो गए, पर उदों जबर दी शिखर दोपहर हो गई। छोटे लाल जद नीहां विच खड़े हो गए कहन लगे दशमेश दे बचड़े हां भागा वालड़ी मां दे जने होए हां। ओ मक्खना वाग पोले सानू समझ ना लई सूबिया असी विचों फौलाद दे बने होए हां। इट्टां छोटियां ने जिंदा भी छोटियां ने भाई सूबिया गल पछाण दिए। इट्टां छोटियां ने जिंदा भी छोटियां ने भाई सूबिया गल पछाण दिए। ओ बाह बचोलिया तेरे बलिहार जाना लाड़ी खूब लंबी साडे हाण दिए। पटड़ा इश्क दा सूबिया बड़ा कैड़ा किते ए भी किसे तो रंद हुंदा, किते सच भी डब्बी विच पै सकदा, किते इश्क भी इट्टां विच बंद हुंदा। की कहना है कि धन दौलत ते लुट जाइए। ए कोई पंसारी दी हट ते नहीं जो तक्के हीर सलेटी ते ढल जाइए। ए कोई तख्त हजारे दे जट ते नहीं परचा औखा औखा होर कर ले। रोज रोज केड़ा इम्तिहान होना है तेरी कंध ने ज्यों ज्यों उसरना है। साडे इश्क ने त्यों त्यों जवान होना है। एहसान तेरा घड़ी मिलाउण वाले असी तेरे मुतलाशी हमेश दे हां। असी हक ते सच पछाण दे हां। पोते तेग दे पुत दशमेश दे हां। साध संगत जी पहली पेशी तो बाद साहबजादियां नूं माता जी दे कोल ठंडे बुरज दे विच भेज दिता गया। माता जी सिक्ख्या दे रहे ने बच्चों नूं। कहंदे बेटा ये जे तुहाडे सिर दे उत्ते जिहड़ी पग है ना ये तुहाडी नहीं है। ये पग साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पग है। देखियो ये पग साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की पग है। देखियो किते उन्हां दी चिट्टी पग नूं दाग ना ला दे। माता शिक्षा दे रही है। ठंडे बुरज का सीन जत्था कविता रही इस तरह पेश कर रहा है जी। पिट पिट पाउण कीर ने ते बिलकना लगियां जूहां। जालम दे बस पै गईयां दो पाक पवित्र रूहां। हो एक पासे तख्ता दलाल चा ते एक पासे तलवारां। माए नी परवख न होइया फुल्लां तो खुशबुआ हो।
लगदी एक जमदा कोरा, हंस ढेर ले टोकड़ा किंज करन नहोरा, करन होरा सुपुर्द कर गया मुगल दे श्री गंगू टोटी, कैद करे विच बुरज दे दो लाड़े सोटी, लाड़े सोटी। ओ माणेपुरी आनंद दे ओ माणेपुरी आनंद दे सुख सतलुज कंडे, आज रहो के पा रहे अज बुरज च ठंडे, बुरज च ठंडे खुले बूहे बारियां हम सारे ड्योटी, कैद करे विच बुरज दे दो लाड़े सोटी, लाड़े सोटी। ओ कोमल रूहा आ गईया, बई कोमल रूहा आ गईया, जालम दे फंदे पेटों भुखे लाल दो सी तन तो नंगे, तन तो नंगे सर्दी हेठों उपरों अंबर ने छोटी, कैद करे विच बुरज दे दो लाड़े सोटी, लाड़े सोटी। ओ गोदी लेके बैठ गई, बई गोदी लेके बैठ गई चन्न दत्ती रानी, गगन मंडल दे नेत्रों सिम तुरया पानी, तुरया पानी कुमत जालम शरादी सी रोटी पोटी, कैद करे विच बुरज दे दो लाड़े सोटी, लाड़े सोटी। ओ जोरी विन के सपरखने, बई जोरी विन के सपरखने दो हीरे मोती, ले गया भजन रंगीले दुध मेरा मोती, मेरा मोती कोली जामा लाल वे, कोली जामा लाल वे तन दादी थोटी, कैद करे विच बुरज दे दो लाड़े सोटी, लाड़े सोटी। ओ
ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਫੰਦੇ पेटों भुखे लाल तो सी तन तो नंगे सरदी हेठों उपरों मौसम ने छोड़ी कैद करे विच बुरज दे दो लाड़े सोटी कैद करे बिच बुरज दे दो लाड़े सोडी। सो गुरु खालसा साध संगत जी, सो साहबजादियां नूं नीहां दे विच चिण के शहीद कर दिता गया। जबर करो ते होर जबर, चाहे जालम अज वाला होवे, चाहे औरंगा होवे, चाहे सूबा खान वजीदा होवे। ये गल नोट करियो, जबर करो ते होर जबर, जब तक मिले ना कबर। हर जाबर दी यही निशानी, करना जबर ते मुंह दी खानी। पर हर मिट्टी दी अपनी खसलत, हरेक मिट्टी कुत्तियां नहीं भुरदी, हर फट्टड़ मत्था नहीं झुकदा, बन लाया हर छल नहीं रुकदी। हुण जबर चों भी सबर दा सम्मान पैदा होएगा, हुण जबर चों भी सबर दा सम्मान पैदा होएगा। हुण हर एक जर्रे जर्रे चो तूफान पैदा होएगा, सबर तेरे जबर दा। हुण भर गया हरनाक्शा, हुण फिर पत्थर पाड़ के भगवान पैदा होएगा, हुण फिर पत्थर पाड़ के भगवान पैदा होएगा। सतगुरां ने छोटे साहबजादियां दा बदला लैण वास्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं सरहंद उत्ते चढ़ाई करन वास्ते भेजिया। सो साध संगत जी, सिंघां दी सिफारिश ते तुहानूं चीज सुणाउण लगे हां। मैं पहला भी एक दिन गल सुनाई सी। फर्क शेर अपने जलाद नूं पुछदा भी ये किहो जे ने, ये किहड़ी मिट्टी दे बने होए ने। इन्हां नूं बंद करके भी देख लिया, तसीहे भी दे के देख ले। आ इन्हां दियां सिंघणियां ने जिहड़ियां, ये भी कैद दे विच बंद ने। ओदा जलाद दसदा, कहंदा बंदी खाने विच बंदी जिहड़ियां सिंघणियां ने, कि मैं चक्कियां गवां दियां खा रहियां ने, टोटे बच्चों के अंदर हार पाए, भाना मिठा कर मन लिया सारिया ने। मजाल की है सिरक तो डोल जावन, लाइया खून दी नदी विच तारियां ने। खन्नी रोटी ते पानी दा एक प्याला, खन्नी रोटी ते पानी दा एक प्याला, भाना मन के घड़ियां गुजारियां ने। यह बहादुरी दी सजा भुगत रही। इन्हां दा अपना कोई दोष नहीं, इन्हां दा कसूर सिर्फ इन्ना भी इन्हां ने बहादुर बच्चियां नूं जन्म दिता। यह बहादुरी दी सजा भुगत रही। जालम आखदे इन्हां दे जाए ने सिंह, जिन्ने मारिए चौगने फेर वधदे, केड़ी मिट्टी दे नाल बनाए ने सिंह। ये सिंह दी डेफिनेशन है बई। सिंह जदों भी कदे अरदास करदे, ये भला सरबत दा मंगदे ने। यह मौत मर जानी ने मारना की, देख खतरियां नूं सगों खंगदे ने। यह सच तो जान कुर्बान कर दे, ते हाकम सच नूं सूली ते टंगदे ने। हस हस शहादत दे जाम पींदे, मंग इको ही सारे ए मंगदे ने। कलगीधर ने इस संसार दे विच पुत्तरां बट्टे, पुत्तर बटाए ने सिंह। इस गल दी मैनूं नहीं समझ आउंदी भी किहड़ी मिट्टी दे नाल बनाए ने सिंह। ये सिंह दी डेफिनेशन दसी है तुहानूं असीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं सतगुरां ने नदेड़ दी धरती तो पंजाब वल नूं भेजिया। शायर कहंदा बई एक बंदा बना के भेजिया सी, एक बंदा बना के भेजिया सी, जिहड़ा भन्नूगा धौण जरवाणियां दी, ढा के छत बनूड़ सरहंद ताई, खबर लऊगा संढौरे समाणियां दी। साडे बहुत ही सत्कारयोग संत महाराज जी
महाराज नूं नतमस्तक होए ने। जथे का भी बहुत ज़्यादा सत्कार किया है। इन्हां दा भी रोज़ का ही पर्व है। ये भी मोर्चे दे विच मोढे दे नाल मोढा ला के महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। मोर्चे दे विच सारी संगत जिन्हां ने सत्कार भेजिया, मैं हरेक स्टेज के उत्ते बेनती करदा, आ जिहड़ी तुसीं माया सानूं दिंदे हो, ये साडा सत्कार नहीं है, बल्कि तुसीं अपने इतिहास का सत्कार कर रहे हो। असीं तां तुहाडे वर्गे ही हाँ। सो गुरु रूप खालसा जी महाराज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं बदले लैण वास्ते भेजिया। मैं एक दिन पहला भी गल सुनाई सी भी ये शक्ति आई कित्थों? खंडे बाटे दे अमृत दे विचों। जदों महाराज ने अमृत छकाया तो रहता दसियां पहला, सारियां तो पहली रहत दसी केसां दी। पहला गल जिक्र चल रहा सी बई वीर दियां मुछां नूं जगवीर की आखे, अज तां मुन्नी दा झाटा भी जांदा। असीं वीरां नूं किवें कह दईए भी भाई तुसीं केस रख लो। खास करके शहरां दे विच रहण वाले सत्कारयोग भैणां, सत्कारयोग साडियां बच्चियां ओह पठे कराई फिरदियां ने ते बच्चियां दे सिर गुंजरन दी मारी मां कैंचीओ चला दिंदी है सिर दे उत्ते। ये सिੱਖੀ नूं सांभो, ये अपने विरसे नूं संभालो। जदों महाराज ने अमृत छकाया पहली रहत केसां दी दसी है। ध्यान दे ना सुनियो सारे। महाराज कहते केस दे के कहा दशमेश जी ने लै तैनूं बख्शियां अज सरदारियां ने। ये सरदारियां केसां दे नाल है। हुण हुंदा कई बार उल्टा, बंदा तां हुंदा मुंडा तां हुंदा दाड़ी तो और केसां तो जमा ही कोन मोन ते गड्डी दे उत्ते लिखाया हुंदा पुੱਤ सरदारां दे। कोई सरदारी सरदूरी नहीं है, सरदारी है साडी केसां दे नाल। आनंदपुर साहब अमृत छकाउण तो बाद यह गल आखी सी, की आख्या? केस दे के कहा दशमेश जी ने लै तैनूं बख्शियां अज सरदारियां ने, पर कंगा फेर दा सदा ख्याल रखी, कदे सिरां ते फिरनियां आरियां ने। चक्की हथ ना किसे मजलूम उत्ते, एक कड़ा नहीं हथ कड़ियां मारियां ने। कशहरा नहीं तैनूं जत ते सत दे के अज बख्शियां बरकतां भारियां ने। भाई देश कौम दी सदा ही करी सेवा, ऐसे लई कृपान दा दान कीता। फिर बैरी की ते तो काल भी रहू डरदा, ते खंडे धार दा अमृत पान कीता। कहंदे बैरी ते तो काल भी डरदा रहू। एक मेरे निक्की जी गल याद आ गई। कहंदे जदों सिंह मिसलां दे विच सी, एक मिसल दा नाम सी कन्हैया मिसल। कन्हैया मिसल दे सरदार एक दिन जंगल दे विच बैठे बंदूखां साफ कर रहे सी। ਉਹ ਕੋਲੇ 3-4 ਬੰਦੂਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ। ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕੀ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦਾੜ-ਦਾੜ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਰੂਦ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਾ ਹੀ ਅਜਾਈਓਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾ, ਉਤੋਂ ਗਰਜ ਮਾਰੀ ਆ ਇੰਦਰ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ सूबे खान वजीद के कोलों बदला लैण वास्ते भेजिया। उन्हां दी एक बार सानू पहली बार भी आखिया सी, तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं जी, सरवण करो।
ਜਾਵਣਾ ਕੰਗਣਾ ਕੱਚ ਦਿਆ ਲਾਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਥੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀਸ ਨਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਲਿਆ ਮਾਧੋ ਨਾ ਬਦਲਾ ਉਹਦੇ ਥਰ ਥਰ ਡੋਲੇ ਕੰਬਦੇ ਗਿਆ ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰ ਥਰ ਡੋਲੇ ਕੰਬਦੇ ਗਿਆ ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੱਲ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ ਲਾਸ ਖੜਕਦੇ ਖੰਡੇ ਖੜਕਦੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੁੱਕਾ ਬੋਲ ਸੋਦ ਹਾਲ ਦੇ ਸੰਗਰ ਰਹੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਪਈਆਂ ਬਾਜੜਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਬਰਾ ਸੂਬਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਗਈ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੜਕਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੜਕਾ ਉਹਨੇ ਦੇਵ ਥਰੀ ਕਿਆ ਵਾਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਰੀ ਹਾਂ ਬਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੰਨੂਗਾ ਧੌਣ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਢਾਹ ਕੇ ਛੱਤ ਬਰਹੂ ਸਰਹੰਦ ਤਾਈਂ ਢਾਹ ਕੇ ਛੱਤ ਬਨੂੜ ਸਰਹੰਦ ਤਾਈਂ ਖਬਰ ਲਊ ਸੰਢੌਰੇ ਸਮਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੰਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟਾਂਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉੱਥੇ ਜਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਲਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੋ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਭੀੜੋ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆ 5-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾੜਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਪਾੜਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾੜਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜਨਗੇ। ਵਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜ ਲੈਣਗੇ। ਬਈ ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਹਮ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਹਮ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ ਆਈ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਰਚਿਆ ਕਿਤੇ ਸਵੰਬਰ ਜਾਂ ਬਿਦ ਮਾਤਾ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆਈ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵੱਸਦੀ ਏ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आओ सरवण करिए लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਪਾੜਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ओ बापू वेखदा रही तू बाठ कंडे, किदां तरना जुझार अजीत तेरे, ओ टुप्पी मार के सरसा दे रोड बिचा कट लवांगे सारे ही गीत तेरे, इस कच्ची चमकार दी गड़ी मूरे किला दिल्ली दा असी चुका देंगे, चोरा करी ना बापू आनंदपुर दा, ओ कुल्ली कुल्ली नू किला बना देंगे। ओ जिस जालम ने को सिक्का हजारां मारे सी, बेकसूर फड़ करा तो विद विद जुल्म गुजारे सी, कौम दी भाजी लाही सिर तो अत हंकारे दी, सिर तो अत हंकारे दी, दिल विच फोटो बसदी ए जगतार हवारे दी, दिल विच फोटो बसदी ए जगतार हवारे दी। ओ जिस जालम ने को सिख हजारां मारे सी, बेकसूर फड़ घरां तो विद विद जुल्म गुजारे सी, कौम दी
जात हंकारे दी दिल विच फोटो बसदी ए जगतार हवारे दी दिल विच फोटो बसदी ए जगतार हवारे दी धन जननी है जिसने सूरमा पुत्र जनिया रच दिता इतिहास जो पहला ना कदे बनया अख मकाती जग तो ओ पापी हत्यारे दी दिल विच फोटो बसदी ए जगतार हवारे दी दिल विच फोटो बसदी ए जगतार हवारे दी और सारी कौम ऋणी है जो सिंगा ने किता गब्बरुआं दे दिल विच दिता बाल पलीता मिलती नहीं मिसाल कोई ओदे बार करारे दी दिल विच फोटो बसदी ए जथेदार हवारे दी दिल विच फोटो बसदी ए जथेदार हवारे दी कौम आजादी खातर बैठे ने विच जेलां दे सारी कौम जगाती सदके तेरे खेलां दे शकल देखण नूं तरसी संगत गुरु दलारे दी संगत गुरु दलारे दी दिल विच फोटो बसदी ए जथेदार हवारे दी दिल विच फोटो बसदी ए जगतार हवारे दी दिल विच फोटो वसदी है जगतार हुआरे दी इन्नी सेवा प्रवान करियो जी बाकी मैनू एक भाई साहब कहते सी अजकल के लीडरां बारे भी कोई ना कोई चानना पा के जाओ बई अजकल के लीडरां बारे तो चानना यही है देश के लीडर सोच रहे ने कोई ढंग बना के लुटो सस्ता मिले दुकाना विचों चिट्टा खद्दर पा के लुटो खद्दर दे बुलके दे अंदर तिखे छुरे छपा के लुटो गांधी टोपी गन समझ के लोकां विच चला के लुटो तड़के उठ के नहा के लुटो मंदिर शंख बजा के लुटो भोली जनता समझ ना सके ऐसा मकर बना के लुटो बेदोशियां नूं कैदी करके फांसी तीक पचा के लुटो जेड़ कोई रोंदा है जे कोई अजे ना काबू आवे ओदे धी विआह के लुटो लुटी चलो जो मर हाथ आउंदा लुट ते लुट मचा के लुटो ओ गांधी दे नकली पुत्रो गांधी दे नकली पुत्रो कुछ ते भेस बटा के लुटो बेईमानो कुछ तां सोचो तरस देश ते खा के लुटो इन्नी सेवा प्रवान करियो जी तुहाडा अपना सेवादार जथा भाई सुखविंदर सिंह जी रहल काका जोत जी जो ढोलक ते संगत कर रहे सन जतिंदर सिंह जोत दास तुहाडा नमाणा सेवादार जगवीर सिंह जग्गा साडा नगर हुआरे कलां दे बिल्कुल नेड़े 5-4 किलोमीटर के फर्क दे नाल ठीकरीवाल नगर है साडा फतेह ने छुट्टियां बख्शो असी ऐतवार नूं हाज़री भरदे हुंदे सी ते इस बार कल सानू कोई होर प्रोग्राम मिल गया सी इस करके ऐतवार नूं नहीं आ होया फिर जदों बापू जी का हुक्म होवेगा फिर तुहाडे जोड़े साफ करके मान प्राप्त करांगे फतेह ना छुट्टियां बख्शो जिन्हां ने सत्कार भेजिया है इतिहास का सत्कार किया है सारियां दा सच्चे पातशाह ना आप जानते ने घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर प्रशांत सारियां दा ही धन्नवाद जिन्हां ने बहुत प्यार दे नाल सरवण किया है फतेह ना छुट्टियां बुलाओ आखो जी गज वज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਰੋ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਫਰਿਆਦਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਅਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਬਾ ਖਰਬਾ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 73 ਦੇ ਕਰੀਬ MLAs ਦੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ MPs ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 9 ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਜੋ 32 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ, ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ
ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲਾ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 10,000 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਆਦਰ ਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਨਾ ਕਮਰਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਚੰਦ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਭੁੱਲਚੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਈਦਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਮੂਗ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਾਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੋ ਤਾਂ ਠਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਅਵੱਛ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਆ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਅਵੱਛ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ 10 ਗੁਣਾ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ। ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਹੀ ਗਏ, ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਬੈਠੋਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਸਿੱਖਣੀ, ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਠਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਕੰਬਲ ਕਮਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾ
ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 6 ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ। ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਥਲ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਢਾਡੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਲ ਨਗਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ HR 49E 3063, 49E 3063। दूसरा नंबर है PB01N 9006, PB01N 9006। ये बेनती है ये तुरंत ये गड्डियां परे कीतियां जान ताकि वो टैंकर आने नूं मुसीबत है। हुण भाई कुलवंत सिंह जी मूल नगर वाले 2 मिनट बोलणगे। भाई मूल कुलवंत सिंह जी है किते बात सुनते? हाँ जी, हाँ 2 मिनट। उस तो बाद भुपिंदर सिंह महाली ने कविता गाउणी है ते अगले तजिंदर सिंह जी तैयार रहन। ये 2-2 मिनट 3-3 मिनट आप सारे ने टाइम लेना। निमरता सहित बेनती है। भाई परविंदर कुलवंत सिंह जी मूल नगर। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, हाथ जोड़ के मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, मैं दर्शन करने वास्ते तुहाडे उठिया कोई मैं वड्डा ना बुलारिया वा ना मैं तुहाडी सेवा दे विच रहण वाला बंदा वा। सिर्फ जे मैं ਸਿੰਘੂ मोर्चे ते गए हाँ तो बड़े ਸਿੰਘਾਂ दे नाल प्यार बनिया उदों दा। अज भी मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा भी मैं बड़ी शरधा दे नाल तुहाडे दर्शन करने वास्ते 2 मिनट टाइम लिया। सारे ਸਿੰਘਾਂ नूं हाथ जोड़ के पूरी नमस्कार करदा। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिला अमृतसर, तहसील अजनाला, एयरपोर्ट के लागे पिंड मल्लू नंगलिया। बाबा जी को थोड़ा जहा गलत लिखा गया, मल्लू नंगल। नाम बाबा पटाका कहते हैं। तुहाडे सिर ते पटाके पाते, उस तरह संगत तो बगैर नहीं पाते। हुण मेरी बेनती सारी संगत नूं, जिस तरह रल के उदों चले है ना, इस तरह रल के आपां इस इत्थे भी आइए। जिहड़े आ रहे आ उन्हां दी अखां ते सच दस रही भी असीं आए हैं चढ़दी कला वा। होर भी सारे वीरां नूं, पेंडूआं नूं, सारिआं नूं बेनती आ रल के हमारा मारवा इनू फिर बचाइए। ये दस्तार ते दाड़ा जिथे खलो जांदा, ये तुहाडा अवधा जिहड़ा वा गुरु गोबिंद सिंह साडी लाज रखदा आ। गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे ते मेहर भरिया हथ रखदा। सारी संगत नूं, सारे पिंडां वालिआं नूं बेनती आ, हाथ जोड़ के आओ। आनंदपुर साहब वाला उधरों प्रोग्राम इधर आऊगा, सिंह जिहड़े आउणे आ ते सारे रल मिल के इत्थे बईए। जे हुण मैं एको ही शब्द लाउण लगा निकाह जाई। जानी दिल दे अगों कहिंदे ने, दुख मर्दां तां ही पैंदे ने, कई झल मुसीबत लैंदे ने। करो याद पिछलियां रीतां नूं, थोड़े दिन गिनती दे औखे ने, जाओ ना तोड़ प्रीतां नूं। मैं शब्द ला रहा उदों दा जदों मुश्किल एडी वड्डी बनी,
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਆ? ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜਿਤਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੋ। ਲਓ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਾਹੀ ਮਜਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਚਮਕੌਰ ਆ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਘੇਰਾ ਸੀ ਆਣ ਪਾਇਆ। ਕੀਤੇ ਜਾਵਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਕੇ ਘੋੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਚਾੜੇ ਸੀ ਲਾਲ ਵੱਡੇ। ਜੀਂਦੇ ਮੁੜੇ ਨਾ ਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਜਿੰਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਰੁਤਬਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਣਖੀ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਜਿਨਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਲ ਕੇ ਆਓ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਮਾਪ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਆਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੇ ਸੰਗਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੂ ਨਗਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਪਵਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੱਲੂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਗਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੈਥਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੋਰਚਿਓਂ ਲੰਘਿਆ, ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਹਾਣੀ ਖੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਸੀ ਪਾਰਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਜ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਵਿੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਤੜ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਛਾਤੀ ਵੱਜੀ ਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਆ ਕੀ ਵੇਸ ਬਣਾਇਆ ਏ? ਪੱਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗੋਝੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਸ ਝੁਰਮੜ ਚੋਂ ਆਇਆ ਏ? ਇਹ ਐਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦਾਗ ਨੇ ਕਾਦੇ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਫਰੇਬਣ ਨਵਾਇਆ ਏ? ਆ ਫੱਟ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਭੰਡ ਨੇ ਭੋਲਿਆ ਪੰਛੀਆ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾ 10:47 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੱਠਾ ਤੁਰਦਾ ਚੱਲ, ਰੱਖ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ, ਵੱਜੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ। ਆ ਜਾ 10:47 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੱਠਾ ਤੁਰਦਾ ਚੱਲ। ਉਹ ਵੇਖ ਪਿਆ ਬਾਬਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਬਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਾਹਨਤ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਢੋਂਗੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਢੋਂਗੀ ਵਾਲੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ
बण लक्कड़ बग्गे दुरानी आए, हिक मेरी ते चढ़ के सूरमिया सिर कफन बन ले, ते बाकी कुछड़ां दे विच वड़ गए। मुगलों अंग्रेजों अज ताईं जो भी बनी, रंगले पंजाब दी गद्दार ही बनी। लोक रेवोल्यूशन पसंद आवे जिन्हों, ऐसी जागी उत्ते कोई सरकार नहीं बनी, खालसे तो बिना सरकार नहीं बनी। ओ मर्द सदी एक जूझते रहे, मार हिक ते रेड क्लिफ दुफाड़ गया नलूए दी छाती। नहीं मेरा आकार, नहीं मेरा आकार पिपल दे पत्ते वर्गा, पहला लाहौर गवा लिया चंडीगढ़ हुण सट्टे वर्गा। इनू वंड कह लियो आजादी ना कहो, इनू वंड कह लियो आजादी ना कहो, गोरियां दी कोई बर्बादी ना कहो। गवा लिया लाहौर मैं भारत नू चुन के, जे अज चंडीगढ़ मंगा मैनू बागी ना कहो। पहला आउण ते मोहरा फेर जांदा रहा बीकानेर अल पानी, अज थोड़ियां रैयां बिना ही खोलिया क्यों हंकारी राणी। चुप जड़े हो जांदे अमीर का तो हो जांदे, चुप जड़े हो जांदे अमीर का तो हो जांदे, सुपने पंजाब सिਉਂਦੇ लीर का तो हो जांदे। शूरा पिठी उत्ते जिड्डा सीट ओनी इना गिरजा नू, योदे कौम लई भिड़न ते वकीर का तो हो जांदे। थोड़ा अरबा दा पानी काके बिजली करोड़ां दी, हक्कां लई ना खड़ियो रांझियो लड़ी जाओ मोड़ां लई। बिना शह तो दो नंबरी कोई 2 दिन नहीं टिक सकदा, गल चिट्टे दी जे बार्डर तो गुजरात च नहीं देख सकदा, राजस्थान च नहीं देख सकदा। वेख जंजीरां शेर दे लुंबड़ छड़ लैंदे आ वागां, बाज जां पिंजरे तोड़ दे बागी जां वैरी दियां जाबां। ओ सीटां लै गए बुचड़ योधे जेलां जान डकार, जनाबा ओ रहे गद्दार। थोनू दखणों पूर्वों ठेडे इत्थे सद लिया यमुना पार, जनाबा ओ रहे गद्दार। धर्म निरपख दे देश च मेरा ढह गया मुख दरबार, जनाबा ओ रहे गद्दार। मैं क्या पंजाब से हौसला रख, पंजाब कहता मैं हौसला तो मैं रख लूंगा, पर उन्होंने मिन्निया नूं एक आखिरी सुनेहा ला दी। 5 आबां नाल करो गद्दारी ते देश भगत बन जावो, क्यों पंजाब जरूरी मुंडियो ना अतवादी कहलावो। ऐ बेशर्मो शर्म जरा जई होर तां ला लो, 3 रंगे हत्थां च जी सद के गलां दे विच टैर तां पा लो। ऐ बेशर्मो शर्म जरा जई होर तां ला लो, 3 रंगे हत्थां च जी सद के गलां दे विच टैर तां पा लो। सदा गरीबी भारत दी रे मत्थे मेरे मड़दे, जो देश टुटण तो चिड़दे क्यों पंजाब टुटण ते खिड़दे। रुक जाओ अणखी रहबरां नूं होर पंडालो, 3 रंगे हत्थां च जी सद के गलां दे विच टैर तां पा लो। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एसी भुपिंदर सिंह महाड़ी। हुण भाई तजिंदर सिंह जी प्रधान किसान यूनियन सर छोटू राम हरियाणा कैंथल तो, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ 1-1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਕੈਥਲ। गुरु ग्रंथ साहब दी निੱਘੀ गोद ਦਾ आनंद माणदी होई गुरु दी साजी ते नवाजी साध संगत, अपने मुख पवित्र करो ते गज के फतेह बुलाओ। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खून डुलदा जिथे दीवानियां दा,
ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਤਾਂਯੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲਬੰਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਣ, ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 98-2000 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ? ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਗਾੜ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਿਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਭੈੜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ? ਜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਈਏ? ਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਵਕੀਏ ਰਾਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕੋਈ ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਣਖ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿੰਘ 500 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। 1805 ਕੌਂਸਲ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਰਾਤ ਬੈਦ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਏ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਵੇਖੀਏ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਬੈਦ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਅਮਰ ਛਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਬੈਦ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅਮਰ ਛਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਜੋ ਰਹਿਤ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਂਦੇ ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼? ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਕਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਉਜੜਾ ਪਈ ਗਲਜਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਵੀਰਾ ਹੜ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਇਕੱਠ ਰਹੋ, ਏਕਾ ਰਹੇ, ਇਤਫਾਕ ਰਹੇ, परमात्मा तेरी चढ़ती कला रहे, दाता तेरे सिर ते हथ धरे। दुनिया ते एक ऐसी क़यामत आएगी, सारी दुनिया मुड़िया मेट हो जाएगी, एक ही रहेगा अकाल तख्त साहिब दा मालिक गुरु ग्रंथ साहिब। सारी खलकत सारी खालक
गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च आ जाएगी। इतनी फतेह बुला को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन वीर तजिंदर सिंह जी, प्रधान किसान यूनियन सर छोटू राम कैथल हरियाणा तो। अगले ने हुशियार सिंह जी भगत तन्ना जट जी जी उत्थे संस्था उन्होंने। उन्होंने तो पहला मैं गुरुद्वारा सिख पंचायत फ्रीमाउंट, गुरुद्वारा सिख पंचायत फ्रीमाउंट USA अमेरिका, उन्होंने भाई वरिंदर सिंह जी जो विशेष तौर पर उत्थों आए ने, उन्होंने थ्रू गुरुद्वारा सिख पंचायत फ्रीमाउंट USA वालिया ने 3 लाख रुपया भेजा। ये सेवा भेजी है, असी उन्होंने तय दिलों धन्नवादी है। गुरु पातशाह पास अरदास बेनती जोदरी फरियाद है, उन्होंने सिख संगतां नूं पूर्ण गुरसिखी जीवन बख्श नाम दी दाता बख्श। हुशियार सिंह जो कैथल तो ने भगत तन्ना जी दे, उन्होंने तो बाद बलराज सिंह जी सरपंच, उन्होंने तो बाद अगला प्रोग्राम दसांगे। इन्होंने 2-2 मिनट सिर्फ बोलना है क्योंकि सारे ने आप विचार सरवण करने जी। वीर हुशियार सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आदरणीय साध संगत जी, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता भैनों, अज जो साडे कौम के सिपाही 32 सालों तो अंदर ने, साड़ी भी जिम्मेवारी पैंदी है उन्होंने छुड़वाण वास्ते, जिन्हों ने अपनी नस्ल फसल अपनी कौम वास्ते अंदर गए ने। साड़ी भी बहुत जिम्मेवारी पैंदी है। असी भी हरियाणा पंजाब का छोटा भरा होने के नाते असी भी तुहाडे नाल हां। जदों भी कोई हुंकारा दोगे असी छेती तो छेती इत्थे पहुंचण की कोशिश करांगे। जो भी जिम्मेवारी गाओगा असी तुहाडे नाल हां। जिवें कि एक वृक्ष ते अग लगी हुई सी और एक राही उन्होंने कहता सी पक्षियों नूं, आग लगी इस पेड़ में जले डाल और पात, तुम क्यों जल रहे हो पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। और वो पक्षी कहते सी फल खाए इस पेड़ के बीटल पेटे पात, जलना हमारा धर्म है इसी वृक्ष के साथ। जब वो पक्षी भी इतने वफादार निकले, हम तो इंसान हैं, अपने भाइयों को छुटाने के लिए हमारी जिम्मेवारी बनती है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद जी हुशियार सिंह जी का। हुण बलराज सिंह जी सरपंच कैथल तो। बलराज सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाकई ही ये गल सच है भी ठीक है। सारिਆਂ दस्या जिस मसले ते अज आपां इकट्ठे हो रहे 2 महीने हो गए ने। मेरी निगाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जां मेरी बच्ची जिहड़ी सिख बनी है इधर ही जा रही है। तो वाकई जे अपने आने वाली नस्ल गुरु ग्रंथ साहब के नाल जुड़ के अपना सही सिख बन जान, अपने सही असूलों से चल पैण। वेखो शहीदियां तो तुहानूं देनियां ही पैणियां ने। जिहड़ी कौम का खून जागदा है उन्होंने शहीदियां देनियां ही पैणियां ने। चाहे तुसीं किसी छोटी पंचायत च चल जाओ, चाहे वड्डी च चल जाओ, चाहे देश च चल जाओ, चाहे प्रदेश च चल जाओ, जिथे भी तुसीं सच बोलोगे उत्थे ही तुहाडे बरखिलाफ बोलिया जाएगा। शहीदियां सिर्फ वो बचा सकते हैं जिहड़े बोल नहीं सकते जां जिहड़े मतलब गलत आदमी। हम मैनू देख के बड़ा दिल खुश है जिस तरह साड़ी छोटी बच्ची बैठी सिंह रूप च। जे इस तरह साढ़े सारे खालसे हो जान, खालसा मर्यादा विच आ जान, तो मैं तुसीं ते पंजाब नूं छोटा जिहा कहते मैं ना पंजाब की आल वर्ल्ड ही तुहाडा हो सकता है। साडी तो इहो बेनती है, हरियाणे तो कैथल तो आए हैं, हर वारी अगे 3-4 चक्कर ला गए जी, हुण भी तैयार हाँ। तो जिस तरह साड़ी जो भी लोड़ पई असीं तैयार हाँ। बाकी ये तो अपने है ही है ने पंजाब के सूरमे जिहड़े अपने दूसरिया स्टेटां दे भी जिन्हां दे विच कई साल के वीर सड़ रहे हैं, उन्हां बारे भी थोड़ा बहुता नाम रख लिया करो ताकि आपां सब एक ऐसी धर्म ऐसा एक इंसान सिख ही है जिहड़ा सरबत का भला मंगदा है। बाकी हर कोई अपना मंगदा, अपनी दुकानदारी का मंगदा, अपने पुत्त का मंगदा, थोड़ा बहुता अपना एक सिख ही है जिहड़ा आल वर्ल्ड का मंगदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਪਾਂ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਸਮੁੱਚਾ ਯੂਥ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਮਹਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹੱਲਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨੇਜੇਬਾਜੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ, 2-2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੜੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਔਪਾਦ ਏਰੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਗਈ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਹਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਏਡੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਹਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 2-2 ਬਾਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾ ਕਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 2-2 ਬਾਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 2-2 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ 4-4 5-5 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਗਤ ਅੱਡ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ 2 ਬਾਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ इन्हीं की कृपा से छजे हम हैं, इन मोह से गरीब करोड़ परे हैं। सानू उसे मर्यादा ते चलदे, उसे सिद्धांतां ते चलदे जे असी खालसा पंथ दा प्रचार करना है, जे असी सिक्खी दा प्रचार करना है, जे 10वें पातशाह दे सिद्धांतां ते चलदा पंथ नूं प्रफुल्लित करना है, उस बूटे नूं पानी असी होर पा के वड्डा करना है, ते सानू सारिआं नूं नाल लैके एके दी गल करके तां साडे सिद्धांत कामयाब होणे आ। बाकी संगत नूं यही बेनती की जाती है भी कल नूं 2 वजे 1:30 वजे जिहड़ा गतका कप करवाया जा रहा दशहरे ग्राउंड दे विच, सारी संगत उत्थे आपां तैयार पर तैयार होकर पहुंचे, जो कि यूथ नूं बच्चों नूं पता लग सके। 8 मार्च नूं 2 वजे इतों महल्ले का टाइम है, जोड़ा होला महल्ला खालसा पंथ वालों कढ़िया जाना है। समुची संगत, समुचे लोकल संगत भी सारी ऐसी इतों होंदे हुए महल्ले के नाल उस ग्राउंड दे विच नेजेबाजी शस्त्र विद्या के खाड़े लाए जाणगे। सारी संगत होले महल्ले ते इत्थे तैयार पर तैयार होकर होला मनाइए। तो समुची संगत नूं साडे वल्लों वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये संत जथेदार कुलविंदर सिंह जी जिहड़े 7 जनवरी तो ही जथा लैके एक कौमी इंसाफ मोर्चे दे नाल मोढे ला के सेवावां निभा रहे ने। इन्हां ने जो जात पात बारे, 2 बाटे 2 लंगर बारे विचार की है, वाकया सिख कौम की त्रासदी है, बहुत ही दुखदाई है। 238-39 साल गुरु नानक देव जी तो गुरु गोबिंद सिंह तक, गुरु नानक देव जी तो गुरु गोबिंद सिंह तक जो सिद्धांत है गुरु ग्रंथ साहिब का, उस सिद्धांत नूं साडे ही कुछ व्यक्तियों ने बिगाड़िया है। जेड़ा सिख जात पात ऊच नीच लिंग भेद करदा है, वो गुरु नानक दा गुरु ग्रंथ साहिब दा सिख नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु बाणी कहंदी आ जात जन्म न पूछिए सच कर ले बताए, सा जात सा पत है जिही कर्म। जिद्दां दे मनुख कर्म कमाउंदा है ओहो जी उस श्रेणी च गिणिया जाता। गुरु नानक देव जी ने गुरु गोबिंद सिंह तक सारा जोर लाता है, सारा वाह लाता है। गुरु गोबिंद सिंह ने 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ श्रेणियां ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों विचों 5 प्यारे लैके खंडे बाटे की दात दिती सानू। जात पात ऊच नीच लिंग भेद खत्म किया।
ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਲੈਸਟਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 5000 ਰੁਪਏ NRI, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ USA ਤੋਂ 2000, ਨੈਬ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 2000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ UK 5000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500, ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਮੰਡਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ 500, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500, ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500, ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਰਨਾ ਤਰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਆਜੋ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਮੜਾ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੁਹਰਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ, ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਲ ਪੰਥ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਲ ਪੰਥ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਮਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੰਡਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਥੇਦਾਰ
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਹੋ ਰਾਣਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲ ਪੰਥ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 25-25 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਛਡਾ ਲਏ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰੇ। ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਖੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖੇ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 92 MLA ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਫੱਟੜ ਕਰਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਤੀਆਂ। ਜੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਗਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ 37 ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਿੱਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੜਫੁੱਟਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ? ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਬਾਰਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਕੈਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਬਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 100 ਕਰਕੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆ, ਦਿਖਾ ਫੁਰਤੀ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਖੋਲ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਰੀ ਝੜਪ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ 5-7 ਝਟਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 5-7 ਝਟਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਘੜ ਲਈ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਟਕੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਸਣੇ ਬੇੜੀਆਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਰਮੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਗੱਸ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੰਘ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਨੂਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਐ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 22 ਤਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਿਕਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਿਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਉੱਚੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕਿਉ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੋਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਇन्हीं को सरदार बनाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जे असी खालसा राज पल बधना है ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ ਪਰਖਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ST OBC
ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ 50% ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪੰਥਕ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਨਸਤ ਪਨਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਗਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਾਰਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇਖਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਗੱਤਕਾ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਹਿਬਾਨ ਤੌਂਸਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸੇ ਸੋਧ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਚੜਨਗੇ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਆਧ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਨਾਲੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਈਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜਬਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ
ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ USA ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੂਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਬਣਿਓ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, 96 ਕਰੋੜੀ ਮੌਜੂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਲ ਪੰਥ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਪਰ ਖੇੜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੌਮਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੂਕਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਹ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਬਾਹਰਲੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਘਿਓ ਜਾਂ ਖੰਡ ਵੱਟੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਗਾਉਂ ਪਈ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੰਥ ਤੇ ਆਣ ਪਈ ਐ, ਓਏ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਗਾਰਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੂਕਰ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਲੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਕਰੋ। ਓਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਦਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਓਏ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ 4-4 ਭਚੰਗੀ ਐ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕੜ ਤਰਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਨਗੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਮੱਚ ਗਏ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਜਿਆਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਜਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕ ਸ਼ਰਮ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ
ਫੇਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਵੇਂ ਨਾ ਜਿਓ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਛੋਡੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਲੱਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਓਏ ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ। ਜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਥੇ ਤੋਰ ਕੇ ਗੋਲਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਦਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਚੱਕ ਲੋ ਤੰਬੂ ਦੂਰ ਭਾਜੋ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਖੋਗੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰੋ, ਓਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਫੂਕਰੀ ਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ 3-5 ਕਰੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੋਧੇ ਲਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 3-5 ਕਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਲ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਕੜਾਹਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਖੀ, ਨਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਗੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਦਈਏ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਉਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। देखो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਜ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਓ ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਰਹੋ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਲੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪ ਸਾਹਮੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਬਾਦੂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ। ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਿਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਿਗੇ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ ਹੈ। ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਹੈ।
ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਦਲਾਂ ਪੱਥਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਗਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਿਆ ਪੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਢੇਰ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਲੱਗਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤ ਲਗੇ, ਉਹ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਅੱਖ ਛੋਟਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਆਜੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਡੇਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਐਦੂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੇਚਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਣੇ ਵਰਤਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਦੱਬੀ ਆਉਣੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਦੇ ਸੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਐਸ ਲੋਟ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਬਾਵਾ ਬਾਵਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੰਨੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੰਨੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਪਹਿਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਮੂਰੇ ਕੋਈ ਅੜਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਝੜਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਰੈਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬੇ, ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਥ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਕੱਲਾ ਜਬਰ ਜੰਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਪੰਥ ਮੂਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਣ ਗਮਾਨ ਚੱਕੋ, ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬੇਕੂਫੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਜਿਆ ਵੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸੌਹਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਵਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਜਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਜਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੁੱਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਡੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਡੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਲ ਜਾਓ। ਢੇਰੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਿਵਿਆਂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਜ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਮਹਾਕਾਲ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਝਰੀਟਾਂ ਝਰੂਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਥ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਂਭਣ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੇ ਵਰਤਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਖਾਓ ਸਹੁੰ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸੀਮਤ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਐਸ ਲੋਟਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਨਿਮਰਤਾ। ਡੁੱਲ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹੈ ਪਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਟੇਢੇ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਭੌਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਬਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ 12 ਵਾਰੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ, 12 ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ 2-2 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲਣ। ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਤਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭੱਜੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਚੱਕ ਲਓ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹਾ ਵਧਾ। ਇਹ ਭੱਜੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ। ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਗਏ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੇ ਮਨਾਉਨੇ ਆ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਣੇ ਮਨਾਉਣਾਗਾ। ਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਘੋੜਾ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਆ ਇਹ, ਕੋਈ ਬਗਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਵੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਵੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਸੁਣੋ ਵੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਮਾਲਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜਾਵੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਰਾਸੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮਾਲਵਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜੋ 1964 ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿੱਥੇ 6 ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਵਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਪਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। 1-2 ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੇ ਏਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਡਰਬੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੀਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਊਗਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਦੀ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਕਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਭੈ ਸੀਗਾ, ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਬਦੰਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ 500-700 ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਰੈਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਟੜਾ ਬੱਛੂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੱਝ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਨੇ ਭੱਜੀ ਆਉਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਛੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਜੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਾ, ਵੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਐਵੇਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਰਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੋੜਿਆ ਭੈਣੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ 20-25 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਦਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਮੈਂ ਜਦ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ 300 ਸਾਲਾਂ ਉੱਪਰ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਬਈ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਖੰਡ ਜਥੇ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਈਆ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਏ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, 3-4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-15 ਸਾਲ ਖੰਡ ਜਿਹੇ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟ 50-60 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਆਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ, ਪਬਲਿਸ਼ ਵੈਸੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡੇ, ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇਖਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਸੀ ਸਤਿ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 1-2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ 10-15 ਮਿੰਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਇਆ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੌਰਾਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਚੱਲ ਜਾਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਟੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ,
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, 2 ਵਾਰੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 40 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਜਰੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬੰਬ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਢਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਵਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰੇਤਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੇਖਣ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦੂਰਾਂ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਚਿੱਕੜ ਸੀਗਾ, ਰੇਤਾ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਢੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 99 ਲਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਰਾਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਲਾਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਗੱਲੇ ਸਾਰੀ 200-400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲਾਈਨ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੀਲ 1.5 ਮੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖਲਾਉਣਾ। 2 ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇਕ ਮੱਸਿਆ ਦੇ 500 ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਨੇ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗੁੱਦਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਪਿੱਠੂ ਪੁੱਠੂ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੰਗੇ ਤਿਰੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 20 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਰ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 7-8 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੈ, ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਵੀਕਲੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 10 ਨੰਬਰ ਆ 100 ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਨੇ ਐਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਪਾਲਾ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾ ਲਿਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਾ ਲਿਓ, UK ਪਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਡਰਬੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਗੰਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਧਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਘੰਟਾ ਖੜ੍ਹ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਾਤੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਾਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਦਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸਤਿ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਬਦਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਰੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੁੱਟਖੋਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗ ਲਈ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਰੀ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੀਵਨ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਲੀਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੇ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਲਾਉਣ। ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹੂ ਕੀ ਗੜਗੜ 2 ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 2-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5-6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੱਲੀ 50 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੇ ਲਵਲੀ, ਬਾਕੀ ਢੱਡੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਤਖੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਬਈ। ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ 84 ਦੀ ਦੰਗੇ ਸੀ। ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 84 ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਵਾਂ ਖੜੇ ਦੰਗੇ ਕਿ ਦੰਗੇ 84 ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਦੰਗੇ। ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਭਲਾ ਜੀ? ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਘੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਕਿਦਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਦੰਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਜਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨੇ ਬੇਨਤਾ ਬੁੱਚੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਬਿੱਟੂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਦਕਾ ਅਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਾਪੇ ਪੂਲੇ ਤੋਂ। ਨਿਹੰਗ ਪੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਹੰਗ ਪੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨਗਾਤਾ ਔਰ ਐ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਮ 'ਚ ਕਾੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਪਾਪੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ? ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਆਣ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਕਿਰਪਾ ਆਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਆਣ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 30% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ। ਕਿਰਪਾ ਆਣ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 25-25 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਝਲਕਾ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਝਲਕ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਈਸ਼ਵਰ ਉਹ ਛਿੰਦਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਤੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਆਓ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਣੀ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਤ ਚਾਸ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੂ ਕੀ ਗੜਗੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸਿੱਕੋ ਦੀ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਘੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜਥੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਥਾ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਜਥਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਘੜੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਸ ਦੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਵਾਨਗੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਾਢੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਣਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਿੱਕਾ ਤੋਂ ਦਾਸ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵੱਈਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਵੈਕਫੀਲਡ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਾਰਡ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਜਾਪ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਜਾਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਝੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿੱਚਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੱਕਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। 6 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
इस दुनिया दा सिरजनहार तू, इस दुनिया दा सिरजनहार तू। जुगो जुग अटल सर्व कला भरपूर चवर तख्त दे मालिक गद्दी ते विराजमान जगदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ियां सिख संगतां बड़ भागे हो। धनता दे जोगों बधाई दे पात्रों जो कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच आपां इंसाफ लैण वास्ते बैठे हाँ। सो आओ चढ़दी कला दी फतेह बुलाओ। जिथों तक स्पीकर की आवाज़ जाती है मैं बेनती करांगा, एक दिन पहला भी असी हाज़री लवा के गए सां, उहदे भी यही बेनती की सी भी जिमें जिमें अपने तंबू लगे हुए ने पर जिन्ना चिर स्टेज चलती है वो पूरा दीवान भरिया होना चाहिए, क्योंकि आपां तंबू दे विच बस 5-7 बंदे हुन्ने आ ते 2-2 3-3 जने जनी जरूर अपनी हाज़री भरिया करो। आओ अद्धे एक घंटे का समय और चढ़ती कला की फतेह बुलाओ। कड़कमी आवाज़ दे विच आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ मैं आप जी दे नाल इतिहास दे विचों कविता साझी करां, क्योंकि बड़ा लंबा समा हो गया आपां नूं। ढाडी जिथे ने पहला 6 महीने बरगाड़ी लगातार मोर्चे की सेवा निभाई सी। तुसीं मैनूं सुणदे रहिंदे होंगे वख-वख चैनलों ते। उत्थे जिहड़ा अकाल चैनल सी वो सानूं रोज़ लाइव करदा सी ते हुण भी जिहड़ियां विदेशां दीयां संगतां सुणदियां ने। पर एक आपां जिहड़ा ये मोर्चा जितना है पिंडां दे पिंड 1100 पंजाब दा पिंड है ते मैं कहना जे एक नगर दे विचों 2-2 3-3 4-4 प्राणी इत्थे जिम्मेवारी समझ के अपने मोर्चे च बैठन तां चढ़दी कला हो सकती है। भावें हुण कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह दा चलाया मार्ग होला महला वो भावें हर साल आपां आनंदपुर साहिब मनाउने आ, पर जे किते कोई इंसाफ की मंग लैण वास्ते आपां इकट्ठे होए हाँ तो उहदे विचों योगदान आपां इत्थे भी पा सकते हैं, क्योंकि उही इतिहास उही लैक्चर उही सरे दीवान इत्थे भी आपां वड्डी चढ़दी कला विच सजाउणे आ। दास हर साल हजूर साहिब जांदा होले महल्ले ते जे हजूर साहिब ना जाए जावे तां आनंदपुर साहिब जाने आ। पर इतकी फैसला किया जथे ने भी होले महल्ले दियां स्टेजां 3-4 दिन असीं इत्थे लगातार लागी। सत श्री अकाल। क्योंकि भी एक अज दी लोड़ है भी चलो साडे च जे ढाडी कला वाहिगुरू ने कृपा की है भी तुसीं सानूं नगरां च याद करदे हो, पर असीं अपने आप नाल फैसला किया है भी आपां जिहड़ा होला महला आनंदपुर साहिब जाना सी उत्थे बहुत ढाडी ने, पर इत्थे कृपा करके भी 2-2 घंटे की दीवान आपां इत्थे देने आ भी प्रचार ही करना, इतिहास ही सुनाउणा है, संगत नूं जोड़ना है। क्योंकि आपां मोर्चा ला के बैठे हाँ तो तुसीं भी मैं बेनती करांगा भी जिहड़े विदेशां दे विच बाहरले मुल्क च आपां वेखदे आ ते आपां अपने नगरां 'च फोन करो, आप अपने पिंडां 'च फोन करो भी जिहड़ा मोहाली मोर्चा चल रहा है उहदे विच वड्डी गिणती 'च आपां पहुंचीए। आओ पहली कविता तुहाडे नाल मैं साझी करां, क्योंकि जदों कौम की गल आउंदी है साध संगत, जदों कौम की गल आउंदी है तो उदों सानूं मोर्चे भी लाउणे पैंदे ने। पर जैतो का मोर्चा सिंघां ने जितया, ननकाना साहिब का मोर्चा जितया, जे किते उन्हां डोगरियां नाल किते गोरियां नाल साडी गल चलनी मोर्चा लग्या तो वह भी जितया। इहो जिहा कोई मोर्चा नहीं जे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने 14 जंगां लड़ियां दे 14 दे 14 जेतू रहे। पंजाब का कोई जंग महाराज ने हारिया नहीं। जे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल राज किया है, उस राज विच भी कोई इहो जिहा जंग नहीं जिहड़ा हारिया होवे, पर सारियां जित्तां होईयां। पंजाब अज तक झुकिया नहीं, क्योंकि कलगियां वाले ने सानू
ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਐਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਆਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਐਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਥਾਪੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਖੋਲ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 27-28 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਆਓ ਹਮੜਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਕੱਫਣ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੱਫਣ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੋਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਅੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਕੱਫਣ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ ਗਏ ਮੋਦੀਆਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਅੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਗਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੇਨਤੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਕੱਫਣ
ਨਕਸ਼ੋ ਅੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਨਕਸ਼ੋ ਅੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੈਰੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਨੌ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਰੱਬ ਨੇ ਬਤਾਏ ਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ करे भावें कोई ना करे पर हो के इंसाफ यह रहिंदा खुल जाण फेर अखियां जदों ज़ाबरां दी हिक ते बहंदा खुल जाण फेर अखियां जदों ज़ाबरां दी हिक ते बहंदा करड़े हिसाब होणगे करड़े हिसाब होणगे जिन्ने जाबरू बेसूर में सताए वे मोतियां ने चाहे ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ कई साल वध कैद तो सिंह कट रहे सख्त सजावां जुल्मां दी हद हो गई केड़े जुल्म में गिन के सुनावां जुल्मां दी हद हो गई केड़े जुल्म में गिन के सुनावां कचहरी लगू कुदरत दी कचहरी लगू कुदरत दी सिर फड़ के करोगे हाय हाय वे मोतियां ने चाहे ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀਏ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੀ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਕਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਕਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਪਾਪ ਖੂਨੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖੂਨੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਭੁਲਾਏ ਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਐ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਵੇਖੋ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਸਾਰ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੋ ਪਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਤ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਨਾਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੰਧੀ ਢਾਡੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, 78 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ 2 ਢਾਡੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਕੋਟਲੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੂਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕਿੱਡੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਖੜਿਆਰੀ ਮੱਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਖੜਿਆਰੀ ਔਰ ਮੱਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੰਧੀ, ਮੌੜ ਕਲਮ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਖਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਗਾ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਗਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 1921 ਦੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ, ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕੀ, ਜ਼ਰਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ
भी कुट भर सकते साडे अगे भी होणियां हारियां ने। एवें नहीं लोकी सानू सरदार कहंदे, सिर दे के लईयां सरदारियां ने। आओ ढाडी जत्था भाई रणजीत ਸਿੰਘ खालसा मौड़ मंडी जिला बठिंडा वाले बेनती इंज कर रहे हैं।
ਸੰਬੰਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫੇਰ ਭਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਵਧੀਆ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਤਕੀ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ 2 ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮਹਾਲੀ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘੋ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੜਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਆ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਪੁੰਨ ਸੁਣ ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 6 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਬਦਲ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ 12-13 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 6 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀ ਥਾਈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਈਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।